નમસ્કાર, હું છું વિહંગા પરમાર. સિટી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સૌપ્રથમ એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને રાજપીપળા જીતનગર જેલ ખાતે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાની મુલાકાત લીધી. ઉત્તરાયણ પર્વમાં જંબુસરના પતંગોની માંગ. કાગળ કામડીના ભાવ વધારાને લઈ પતંગના ભાવમાં વધારો. માંડવા ટોલ પ્લાઝા પર અંધારપટ. ઝઘડિયા તાલુકા કોંગ્રેસનો ગેરજવાબદાર વહીવટનો આક્ષેપ. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને રાજપીપળા જીતનગર જેલ ખાતે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાની મુલાકાત લીધી હતી. ડેડિયાપાડા મત વિસ્તારના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય સામે ડેડિયાપાડાના જંગલ વિસ્તારના અધિકારી દ્વારા ધાકધમકી મારામારી કરીને ગંભીર આક્ષેપ લગાડીને ડેડિયાપાડા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે નર્મદા જિલ્લા પોલીસે કાનૂની કાર્યવાહી કરીને ચેતર વસાવાને નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા નજીક આવેલ જીતનગર જેલના હવાલે કરી દેવામાં આવ્યા હતા. આજરોજ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન અને ગુજરાતના આમ આદમી પાર્ટીના ગોપાલ ઇટાલિયા સહિત આમ આદમી પાર્ટીના રાજકીય નેતાઓએ ચેતર વસાવાની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત 20 મિનિટ સુધી ચાલી હતી. મુલાકાત બાદ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ केजरीवाले भाजपा सरकार पर तीखा निवेदन पण आप्या हता. गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक बिल्कुल फर्जी और झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया. इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है. केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार किया. ये तो हद हो गई. ये तो एक तरह से शकुंतला बेन तो आदिवासी समाज की बहू है, उनके घर की बहू है. उनके घर के बहू को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा. तो पूरा आदिवासी समाज रोष में है. कल हम लोगों ने रैली भी की थी जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे. उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया. अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं. चेतर वसावा जी से, शकुंतला बेन से भी मिले हम लोग. दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अंत पंत में बीजेपी को गुजरात से उखाड़ के फेंकना है और जनता उखाड़ के फेंकेगी. हम लोग तो बहुत छोटे. एक मिनट बात कर लेते हैं. और जनता इनको उखाड़ के, अब इनकी हद हो गई है. सर से पानी उतर गया है इनके अत्याचार का, इनकी तानाशाही का. जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं. चेतर वसावा का कसूर क्या था? चेतर वसावा जनता के लिए लड़ते हैं. जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जनता पे झूठी एफआईआर करते हैं तो चेतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं. जब उनकी किसानों की ज़मीनें छीन ली जाती है तो चेतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं. चेतर वसावा उनके स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ते हैं. तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया. कल हमने ऐलान किया है कि चेतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले. उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले. अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनको जिताएगी. सर, गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आपने? सर, गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? आपने ऐलान कर दिया है, जैसा कि अरविंद जी ने कहा है. सर, पूरे चलन बढ़ गया है. जो भी कोई जनता के लिए काम करता है, कोई लोकप्रिय होता है जनता में, उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं. किसी के घर ईडी आती है, किसी के सीबीआई की जांच आती है, फर्जी केस बना के ये जेल में फेंक रहे हैं. तो ये डिक्टेटरशिप है. ज़्यादा देर नहीं चलेगी तानाशाही. और चेतर वसावा हमारे बहुत बड़े नेता हैं और जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी और उनके घर में उनकी धर्मपत्नी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया. तो कल की जो रैली थी उसमें जो लोगों में गुस्सा, आक्रोश नजर आ रहा था, वो यही इस बात का संकेत है कि आदिवासी समाज अपना अपमान समझ रहा है इस बात को कि हमारी बहू बेटियों को भी आप अंदर कर रहे हो. तो जरूर जो आदिवासी समाज है वो चेतर वसावा के लिए खड़ेगा, चेतर वसावा के लिए लड़ेगा और जिसके लिए लोग लड़ने लगे उसको कोई नहीं हरा सकता. आम आदमी पार्टीना धारासभ्य અને આદિવાસી સમાજના યુવા નેતા ચૈતરભાઈ વસાવાને ખોટી રીતે એફઆઈઆરો કરી અને એમને અને એમના ધર્મપત્ની શકુંતલાબેનને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આજે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન સાહેબ અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબે એમની જેલમાં મુલાકાત લીધી છે
જેલમાં એમના ખબર અંતર જાણ્યા છે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત. તેઓ એકદમ તંદુરસ્ત છે અને જેલમાં પણ તેઓનો જુસ્સો, તેમની જે લડવાની હજી જે આક્રમકતા છે એ એમ જ બરકરાર છે. આ સિવાય ચૂંટણી લડવા સંબંધિત જે બાબત છે એમાં ચૈતરભાઈ વસાવા ક્લિયર છે, આમ આદમી પાર્ટી પણ ક્લિયર છે. અને ગઈકાલે અરવિંદ કેજરીવાલજીએ મંચ ઉપરથી કીધું છે કે ચૈતરભાઈ વસાવા ભરૂચ લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડવાના છે અને આ વિસ્તારની જનતા એમને સાંસદ બનાવવાની છે, જે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. જેલમાંથી અસમંજસ છે કે કદાચ જો બહાર ન નીકળ્યા તો કઈ રીતે તેમને લડાવવા માટેના પ્રયત્નો થશે? જો આ ભાજપની સરકાર ખોટી રીતે કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરીને, એની સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને ચૈતરભાઈને જેલમાંથી બહાર નહીં આવવા દે તો ચૈતરભાઈનો આદિવાસી સમાજ, ચૈતરભાઈનો આમ આદમી પાર્ટી પરિવાર અને આ ભરૂચ લોકસભાના તમામ વ્યક્તિઓ ચૈતરભાઈ માટે ચૂંટણી લડશે અને ચૈતરભાઈને જેલમાંથી સાંસદ બનાવી અને બહાર કાઢશે. સમગ્ર ભારત દેશમાં 14મી જાન્યુઆરી ઉત્તરાયણ પર્વ ઉજવવામાં આવે છે, જેને મકર સંક્રાંતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જંબુસર નગરમાં પતંગ અને દોરાનો મોટો જથ્થો જોવા મળી રહ્યો છે. જંબુસરની પતંગો ગુજરાતભરમાં પ્રખ્યાત છે. મકર સંક્રાંતિ પર્વને અનુલક્ષી જંબુસર પતંગ બજારમાં રંગબેરંગી અવનવી ડિઝાઇનના પતંગો, મેટલ, પેપર, જૂન રોકેટ, ખંભાતી, મોટું પટલું, ગુલાબદાર અને હજુ અનુપમાની પતંગોએ આકર્ષણ જમાવ્યું છે. ત્રિવેણી કાગળ, કલકત્તી કાગળ, અજંતા કાગળ ઉપરાંત રંગીન તેમજ સફેદ બટર પેપર, વાંસની કામટી જેવા કાચા માલથી પતંગો દ્વારા મરાઠા, ડબગર, દેવી પૂજક સમાજના લોકો પોતપોતાનું જીવન નિર્વાહ ચલાવે છે. જંબુસર નગરમાં સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, અમદાવાદથી પતંગ રસિકો પતંગ ખરીદવા માટે આવે છે. ₹10થી લઈને 500ના ભાવની 20 નંગ કોરી અને 120થી લઈને 2000 સુધીની પતંગો 100 નંગ પ્રમાણે ઉપલબ્ધ છે. પતંગો પર મોદી, અનુપમા, વિક્રમ, રાધા દર્શાવતા બ્રાન્ડના પતંગો સહિત વિવિધ ડિઝાઇનની દિયા, ચીલી, કચકડો, ઢાલ, ખંભાતી જેવા પતંગોની માંગ વર્તાઈ રહી છે. ચાલુ સાલે કાગળ કામટીનો ભાવ વધારો નોંધાતા પતંગ બજારમાં પતંગોના ભાવ વધુ છે. ઉત્તરાયણ પર્વને ગણતરીના દિવસો બાકી છે, છતાંય ગરાકીમાં મંદી જોવા મળી રહી છે, તેમ વેપારીઓ દ્વારા જાણવા મળ્યું છે. જોકે છેલ્લા દિવસોમાં પતંગ ખરીદી કરતા પતંગ રસિકોની ભીડ જોવા મળશે તેવી દુકાનદારો આશા લગાવીને બેઠા છે. આ સહિત દોરીમાં સાંકળ, આંઠ, પાંડા, સુરતી માંજા, બરેલી ગેંડા દોરીઓ ખરીદી કરી પીવડાવવાની તૈયારીઓ પતંગ રસિકો કરી રહ્યા છે. કાચા માલનો ભાવ વધારો થતાં પતંગના ભાવમાં 40% વધારો નોંધાવા પામ્યો છે. કાગળના કસબીઓ પતંગ ઉદ્યોગ થકી વર્ષભરનો રોટલો રડી રહેતા હોય છે. આ પતંગ રસિકો માટે તે આનંદ પ્રમોદ પીરસી જિંદગીમાં ખુશીઓનો ભંડાર ભરે છે. અમે ડબગર પતંગ સ્ટોરમાંથી છે, જંબુસરમાંથી. ગઈ સાલ કરતાં આ વખતે મંદિરનું વાતાવરણ દેખાઈ રહ્યું છે. જે પતંગ અમારે 20થી 30% આમાં વધારો આવેલો છે અને ગઈ સાલ કરતાં ખાસું હજે મંદિરનું મોજું મળી રહ્યું છે. અમે જે પતંગ કાગળ લાવીએ છીએ એ ઊંચા ભાવના છે, જેના લીધે અમને ઘરાકી જોવાતી નથી. નેશનલ હાઈવે અને માંડવા ટોલ પ્લાઝાના ગેરજવાબદાર વહીવટને કારણે મુલટ ફ્લાયઓવર બ્રિજ અને માંડવા ટોલના વિસ્તારમાં અંધારપટ છવાયો હોવાનો આક્ષેપ ઝઘડિયા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. ભરૂચ નગરપાલિકાના બાકી વીજ બિલમાં વીજ કનેક્શન કાપ્યા હતા, જ્યારે હવે વીજ કંપનીએ NHAIના અંધેર વહીવટના કારણે ₹1.80 લાખનું વીજ બિલ નહીં ભરપાઈ કરવામાં આવતા વીજ કનેક્શન કાપી નાખતા વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહી છે. આ મામલે ઝઘડિયા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખે ટોલના મેન્ટેનન્સ વિભાગના કારણે વાહન ચાલકોને હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો હોવાના આક્ષેપ કર્યા હતા. ભરૂચમાં વીજ કંપનીએ કડક રૂખ અપનાવી વીજ બાકીદારો સામે લાલ આંખ કરી વીજ કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવી રહ્યા છે. ભરૂચ શહેરમાં થોડા દિવસો પહેલા પાલિકાના પાણી વિભાગના ₹7 લાખ બાકી હોય વીજ કંપનીએ પાલિકાની સ્ટ્રીટ લાઇટનું વીજ કનેક્શન કાપી નાખતા શહેરીજનોને અંધારામાં રહેવાનો વારો આવ્યો હતો. જોકે પાલિકાએ સરકાર પાસે લોનની અરજી કરતા વીજ કંપનીએ પુનઃ વીજ જોડાણ કર્યું હતું. ત્યારે હવે ભરૂચ નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર અત્યાર સુધી NHAI માંડવા ટોલ ટેક્સ દ્વારા માંડવા સ્ટ્રીટ લાઇટનું વીજ બિલ મેન્ટેનન્સ વિભાગ દ્વારા ભરવામાં આવતું હતું, પરંતુ હવે NHAI સુરત વિભાગમાં આ માંડવા ટોલની સ્ટ્રીટ લાઇટો આવતા આ ₹1.80 લાખનું વીજ બિલ નહીં ભરપાઈ કરવામાં આવતા વીજ કંપનીએ વીજ જોડાણ કાપી નાખતા હાઈવે પર અંધારપટ છવાઈ ગયો છે, જેના કારણે રાત્રિ દરમિયાન વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડી રહી છે. ત્યારે આ મામલે ઝઘડિયા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ ધનરાજ વસાવા દ્વારા આક્ષેપ કરાયા હતા કે NHAI તેમજ માંડવા ટોલના મેન્ટેનન્સના ગેરવહીવટના કારણે માંડવા ટોલ પર અંધારપટ છવાયો છે. મુલત ટોલ ટેક્સ પ્લાઝા અને NHAIના ગેરજવાબદાર વહીવટની વાત કરવા આવ્યો છું.
આ તમે મારી પાછળ જે જોઈ રહ્યા છો તે મુલત ચોકડીનો ફ્લાયઓવર છે. તમે તેના હાઈ માસ્ક જોઈ રહ્યા છો કે તે બંધ છે, તેમજ મુલત ફ્લાયઓવરની લાઇટો પણ બંધ છે. હવે આનું કારણ મને અહીં જાણવા મળ્યું છે કે NHAI દ્વારા 2 લાખ રૂપિયાનું વીજ બિલનું ભરપાઈ કરવામાં આવી નથી. તેમજ જો આપણે મુલત માંડવા પુલ તરફ જઈશું તો જતા અને ત્યાંથી પરત આવતા બંને તરફ ઘણી બધી લાઇટો બંધ છે, જેનું કારણ મને એવું જાણવા મળ્યું છે કે તે મેન્ટેનન્સના લીધે બંધ છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આટલો ટોલ ટેક્સ ઉઘરાવા છતાં પણ અહીંના લોકોએ અને જે નેશનલ હાઈવે પરથી પસાર થતા લોકોએ કેટલી હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હું તમને આ વિડીયોની સાથે એ વિડીયો જે અહીંની પરિસ્થિતિ છે તેના ફૂટેજ પણ શેર કરીશ. એટલે મારી વાત એટલી જ છે કે તમે જ્યારે અહીંયા ટોલની વસૂલાત કરતા હોય તો લોકોને પૂરતી સુવિધા કેમ આપવામાં આવતી નથી. હવે સમય છે એક વિરામનો. વિરામ બાદ નિહાળીશું અન્ય સમાચાર, તો જોતા રહો सिटी न्यूज. पिछले 30 सालों से मयूरी फैशंस भरूच की पब्लिक के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन रहा है, फैशन, स्टाइल एंड बेस्ट क्वालिटी क्लोथ्स के लिए. एंड हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अब हम यही लेगेसी अंकलेश्वर में भी ला रहे हैं. एज अ ट्रस्टेड फैमिली वेयर स्टोर विद अ रिच हिस्ट्री, हम जाने जाते हैं फॉर ऑफरिंग एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ लीडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स. हमारा कलेक्शन एक रिफ्लेक्शन है फॉर हमारी कमिटमेंट टू क्वालिटी, स्टाइल एंड लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स. हमारे डेडिकेटेड एंड स्किल स्टाफ जो हमारी फैमिली का पार्ट पिछले 30 सालों से है, वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे टू मेक यू फील स्पेशल एंड योर शॉपिंग एक्सेप्शनल. फैशन इंडस्ट्री में उनकी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज उनको बनाती है आपकी फैमिली क्लोथिंग नीड्स के लिए गो टू एडवाइजर्स. तो विजिट करिए मयूरी फैशंस, जहां आपको मिलेंगे अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लोथिंग फॉर मेन, वुमेन एंड किड्स. हमारे कलेक्शंस इंक्लूड करते हैं वेस्टर्न कैजुअल्स एंड एथनिक वेयर फॉर ऑल ओकेजन्स एंड प्रेफरेंसेस. वी हैव समथिंग फॉर एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली. और यही फैशन और लेगेसी लेके अब हम आ चुके हैं अंकलेश्वर में भी. सो विजिट मयूरी फैशंस, ओमकार 2 कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, अंकलेश्वर टुडे एंड एक्सपीरियंस द बेस्ट इन मल्टी ब्रांड फैमिली स्टोर. અયોધ્યામાં આગામી 22મી જાન્યુઆરીના દિવસે ભગવાન શ્રી રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા યોજાવાની છે, જેથી દેશમાં ભક્તિમય અને ઉત્સાહમય માહોલ હોય. ભરૂચ જિલ્લામાં નોનવેજની દુકાનો તેમજ કતલખાના બંધ રાખવા આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. આગામી 22મી જાન્યુઆરીના શુભ દિવસે ભગવાન શ્રી રામલલ્લાનું બાળ સ્વરૂપ નૂતન રીતે શ્રી રામ જન્મભૂમિ ઉપર બની રહેલું નવું મંદિર, જેના ભૂતળમાં ગર્ભગૃહમાં તેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થનાર છે. આ નવનિર્મિત થયેલા મંદિરમાં શ્રી રામ બિરાજમાન થનાર છે, જેથી સમગ્ર ભારતના સનાતની નાગરિકો દ્વારા ભજન, કીર્તન, આરતી, પૂજા, પાઠ, જાપ, રામરક્ષા, સ્ત્રોત, હનુમાન ચાલીસા તેમજ સુંદરકાંડથી સમગ્ર ભારતનું આખું વાતાવરણ સાત્વિક, ભક્તિમય તેમજ રામમય બની જનાર છે. આ દિવસે તમામ હિન્દુઓ રામ ભગવાનની પૂજા અર્ચના મહાપર્વ દિવાળીની જેમ ઉજવણી કરવાના છે, જેથી આ દિવસે ભરૂચ જિલ્લાની તમામ નોનવેજની દુકાનો, લારીઓ તેમજ કતલખાનાઓ બંધ રાખવા આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી. 22મી જાન્યુઆરી 2024ના શુભ દિવસે આપણા પ્રભુ શ્રી રામ લલ્લાનું બાળ સ્વરૂપ નૂતન રીતે શ્રી રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા પર તેના ભૂતર ગર્ભગૃહમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની હોય, રામ ભગવાન બિરાજમાન થવાના હોય, જેથી સમગ્ર ભારતમાં, સમગ્ર ગુજરાતમાં તેમજ આપણા ભરૂચમાં ભવ્ય ઉજવણી થશે, ઉજવણીનો માહોલ જશે, એક ભવ્ય મહોત્સવ જેવું થશે. એમાં એ સંદર્ભમાં લોકો ભક્તિ, ભજન, પૂજા, અર્ચના, કીર્તન, મંત્ર જાપ, હનુમાન ચાલીસા, સુંદરકાંડ તેવા અનેક ભક્તિમય જેવા પાઠ કરશે, જેથી આખું સમગ્ર વાતાવરણ રામમય બનશે, ભક્તિમય બનશે, એક સાત્વિક, એનર્જેટિક લોકોને ફીલ જેવું થશે, જેના કારણે એ શુભ દિવસે પવિત્ર દિવસ માનવામાં આવશે. એ દિવસે અમારી એક કલેક્ટરને સૂચન છે અને એક વિનંતી છે કે આ પવિત્ર દિવસે ભરૂચ જિલ્લાના તમામ નોનવેજની દુકાનો અને કતલખાના એ પવિત્ર દિવસે બંધ રાખવામાં આવે, એટલું અમારે એક કલેક્ટરશ્રીને એક
નિવેદન સૂચન આપવા આવ્યા છે. શ્રી મોઢેશ્વરી સોશિયલ ગ્રુપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ભરૂચ દ્વારા યોજાયેલ શ્રી મોઢ પુરાણની કથામાં ભવ્ય રામ જન્મોત્સવ, લોકસંગીત, ગરબા, હાસ્ય વ્યંગ અને હવન સાથે ત્રિદિવસીય કથાની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. શ્રી મોઢેશ્વરી સોશિયલ ગ્રુપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ભરૂચ દ્વારા લિંક રોડ ખાતે આવેલ શ્રી ભૃગુપુર મોઢ મોદી સમાજના કુળદેવી શ્રી મોઢેશ્વરી માતાના મંદિર ખાતે આવેલ શ્રી મોઢેશ્વરી ભવન ખાતે તારીખ 5, 6 અને 7 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ શ્રી મોઢ પુરાણની કથાનું ભવ્ય આયોજન બપોરના 1 થી 5 કલાક દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વ્યાસપીઠ પરથી શાસ્ત્રી અશોકભાઈ ભટ્ટજી કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે, જેમાં સૂર્યનારાયણ અને સંજ્ઞા દેવીનો ભવ્ય લગ્નોત્સવ, રામ જન્મોત્સવ, લોકસંગીત, ગરબા, હાસ્ય વ્યંગ અને સમગ્ર મૂળ સમાજ અને રાષ્ટ્રહિતના લાભાર્થે યજ્ઞ હવન અને મોઢેશ્વરી માતાના પ્રાગટ્ય ઉત્સવ સાથે કથાની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભરૂચના ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રી સહિતના વિવિધ નેતાઓએ હાજરી આપી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તોએ હાજર રહી મોઢેશ્વરી માતાનું પૂજન, અર્ચન, દર્શન, કથાશ્રવણ, આરતી અને પ્રસાદ લઈને પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવ્યું હતું. ભરૂચ અંકલેશ્વરને જોડતા હાઈવે પર ગતરોજ રાત્રિના માર્ગ પરથી પસાર થતા નીલગાયને કોઈ અજાણ્યા વાહન ચાલકે ટક્કર મારતા મોઢાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. જોકે લોકટોળો એકત્ર થઈ જતા વન વિભાગના અધિકારીઓ પહોંચે તે પહેલાં જ તે ગભરાઈને ઝાડીઓમાં ભાગી ગઈ હતી. ટીમે તેને શોધવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. ભરૂચ જિલ્લામાં રહેણાંક વિસ્તારમાં વધારો થવાના કારણે ઝાડી જંગલો ઓછા થવાના કારણે વનજીવો માનવ વસાહતો નજીક પહોંચી રહ્યા છે, જેના કારણે અનેક ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. ગતરોજ રાત્રિના એક નીલગાય ભરૂચ અંકલેશ્વરને જોડતા જૂના નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર છાપરા પાટિયાથી પસાર થઈ રહી હતી. આ સમયે પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલ કોઈ અજાણ્યા વાહન ચાલકે તેને અડફેટમાં લેતા તે માર્ગ પર પટકાયું હતું. વાહનની ટક્કરે તેને મોઢાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા લોહી લુહાણ બન્યું હતું. આ અકસ્માત સર્જાતા આજુબાજુથી પસાર થતા લોકોના ટોળા એકત્ર થયા હતા. ઇજાઓથી કણસરતી નીલગાયને તાત્કાલિક સારવાર આપવા માટે વન વિભાગના અધિકારીઓને જાણ કરવામાં આવી હતી, જેથી વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. પરંતુ લોકટોળા એટલી હદે વધી ગયા હતા કે નીલગાયને સારવાર અપાય તે પહેલાં તે ગભરાઈને ગંભીર હાલતમાં ઝાડીઓમાં ભાગી ગઈ હતી. જોકે ઝાડીઓમાં ઘણું જ અંધારું હોવાના કારણે ટીમ દ્વારા તેને સારવાર આપ્યા વગર જ પાછા ફરવું પડ્યું હતું. અંકલેશ્વર ગોકુળ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે ભરૂચ જિલ્લાના વસેલા સૌરાષ્ટ્ર આહિર સમાજનો 14મો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકોએ હાજર રહ્યા હતા. ભરૂચ જિલ્લામાં વસેલા સૌરાષ્ટ્ર આહિર સમાજનો 14મો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ અંકલેશ્વર ગોકુળ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે યોજાયો હતો, જેમાં વ્યસન મુક્તિ અને શિક્ષણનું પ્રમાણ વધારવા પર માર્ગદર્શન અપાયું હતું. અંકલેશ્વર ગોકુળ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર આહિર સમાજનો 14મો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ ધામધૂમથી યોજવામાં આવ્યો હતો. સમાજ વ્યસનથી દૂર રહી યુવાનોમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધે અને ધંધા રોજગારમાં કઈ રીતે વૃદ્ધિ થાય તેના ઉપર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. સમાજમાં વિવિધ ક્ષેત્રે અનોખી સિદ્ધિ હાંસિલ કરનાર યુવાનોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. સમાજના વિદ્યાર્થીઓનો તેજસ્વી તારલાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. સૌરાષ્ટ્ર આહિર સમાજના પીએસઆઈ, ડોક્ટર, વકીલ, જજ સહિતના પોલીસ કર્મચારી તથા અન્ય ક્ષેત્રના કાર્યરત સમાજના ભાઈ બહેનોનું સમાજ દ્વારા સન્માન કરાયું હતું, જેમાં ગાંધીનગર સચિવાલયના આનંદ જીજોડિયા, વલસાડ એડિશનલ કલેક્ટર અશોક કલસરિયા તેમજ સનાતન ધર્મના ગાદીપતિ સોમદાસ બાપુ, સમાજ આગેવાન મગનભાઈ આહિર, પ્રમુખ સાજનભાઈ આહિર, સરકારી આગેવાન સુરેશભાઈ આહિર, નાગજીભાઈ કિશોરભાઈ પીઠિયા, નારણભાઈ વાળા તેમજ મુરલીધર યુવક મંડળના તમામ યુવાનો અને જિલ્લાભરમાંથી ઉમટેલા સમાજના લોકો વચ્ચે વિશેષ યોગદાન આપનાર વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
દ્વારકાધીશ. મારું નામ સાજણભાઈ આર આહિર, ભરૂચ જિલ્લા આહિર સમાજના પ્રમુખ તરીકે હું છું. આજ રોજ અંકલેશ્વર ભરૂચ ખાતે 14મું અમારું સ્નેહ મિલન થઈ ગયું હતું. એની અંદર વિદ્યાર્થીઓ સારા ટકા લઈ આવ્યા એનું સન્માન. પછી અહીંયા ભરૂચ જિલ્લામાં આહિર સમાજના જે વર્ગમાં નોકરી કરતા હોય, પોલીસ ખાતામાં હોય, મહેસૂલ ખાતામાં હોય, જે કંઈ ડૉક્ટરો હોય, એનું બધાનું અમે સન્માન રાખ્યું હતું સમાજ વતી. અને એના સિવાય સમાજ એક કાયમીને માટે એક જળવાઈ રહે, સમાજ એક થઈને રહીએ એના માટે આ કાર્યક્રમ હતો. અને બીજું કે આ દરેક જે યુવાનો સારા ટકા લઈ આવે, આપણું યુવાધન હારે માર્ગે ચડે, એને અમે પ્રોત્સાહન આપી અને ઇનામ આપી એટલા માટે કે એ આગળ વધે. આજે કલિયુગની અંદર એકતા અને ભણતર બે જ મહત્ત્વનું છે. જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી સંચાલિત હેઠળ સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ ફેઝ 2 યોજના અંતર્ગત ODF પ્લસ મોડેલ વિલેજ તાલીમ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મહેન્દ્રસિંહ વાસદિયાની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા પંચાયત સભાખંડ ખાતે તમામ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, IEC પ્રવૃત્તિ હેઠળ સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના અંતર્ગત ઘન અને પ્રવાહી કચરાને વિશેષ ભાર આપવામાં આવ્યું હતું. યોજનાકીય માહિતી પુસ્તિકા 2024 અન્ય પણ સાહિત્ય, બેનર, લોખંડ સ્ટેન્ડી મૂકવામાં આવશે તથા યોજના અંતર્ગત સાહિત્ય વિતરણ કરવામાં આવશે તેમજ પ્રેઝન્ટેશનના માધ્યમથી વધુમાં વધુ યોજનાકીય વિવિધ ઘટકોની જાણકારી મળી રહે તે માટે ક્ષમતા નિર્માણની તાલીમ કાર્યક્રમ યોજાનાર છે. આ બેઠકમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પ્રશાંત આર જોશી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીના નિયામક AV ડાંગી તથા જિલ્લા પંચાયતના અધિકારી કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જૂની પેન્શન યોજના મુદ્દે ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી સંયુક્ત મોરચાના નેજા હેઠળ કામરેજ ખાતે દક્ષિણ ઝોનના કર્મચારીઓની રિલે હંગર સ્ટ્રાઇક કાર્યક્રમ દાદા ભગવાન મંદિર ખાતે યોજાયો હતો. જૂની પેન્શન યોજના મુદ્દે ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી સંયુક્ત મોરચા દક્ષિણ ઝોનના નેજા હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘ તથા ગુજરાત રાજ્ય સરકારી કર્મચારી મહામંડળના સંયુક્ત ઉપક્રમે રિલે હંગર સ્ટ્રાઇક કાર્યક્રમ દાદા ભગવાન મંદિર ખાતે યોજાયો હતો. જેમાં દક્ષિણ ઝોનના તમામ જિલ્લામાંથી ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં શિક્ષક ભાઈ બહેનો સહિત અન્ય કર્મચારીઓ ઉમટી પડ્યા હતા. રાજ્યમાં જૂની પેન્શન યોજનાને લઈને કર્મચારીઓ દ્વારા વિવિધ તબક્કે આંદોલન અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે. વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા રાજ્ય સરકારે જૂની પેન્શન યોજના બાબતે જે વચનો કર્મચારીઓને આપ્યા હતા તે હજુ પૂરા કર્યા નથી, જેના પગલે રાજ્યના કર્મચારીઓએ જેઓ 2005 પહેલા નિમણૂક પામ્યા છે તેમણે આ યોજનાનો લાભ મળે તેવી માંગણી સાથે આજરોજ આ ધરણા પ્રદર્શન કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. આ અંગે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘના મહામંત્રી અને ગુજરાત રાજ્ય સરકારી કર્મચારી મહામંડળના પ્રમુખ સતીશભાઈ પટેલે પોતાના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધનમાં મહારાષ્ટ્ર સરકારે જૂની પેન્શન યોજના પ્રમાણે કર્મચારીઓને લાભ આપવાની જાહેરાત કરી છે તેને આવકારી જણાવ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા 2005 પહેલાના કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ આપવા માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આજ દિન સુધી અમારી માંગણી વિલંબિત છે. સરકાર લાખો કર્મચારીઓના હિતમાં તત્કાલ નિર્ણય કરે તેવી અમારી પ્રબળ માંગણી છે. તેમણે હુંકાર કર્યો હતો કે જો અમારી માંગણીઓ ન સંતોષાય તો આવનાર દિવસોમાં અમારી આશ્ચર્યજનક જલદ કાર્યક્રમો આપવાની તૈયારી છે. આ સાથે ઉપસ્થિત અન્ય કર્મચારી મંડળના હોદ્દેદારોએ પોતપોતાના આગવા અંદાજમાં સરકાર સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. સતીશભાઈ પટેલ, મહામંત્રી ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ, પ્રમુખ ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મહામંડળ. આજે 1/4/2005 પહેલાના જે લોકો ભરતી થયા છે કર્મચારીઓ, એના જૂની પેન્શન યોજના સમાવવા બાબતનું આંદોલન છે અને 1/4/2005 પછીના કર્મચારીઓ માટે પણ જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરો સમગ્ર દેશમાં, એના માટેનું આ દક્ષિણ ઝોનનું આંદોલન છે. આ 4 ઝોનમાં આ કાર્યક્રમ સમગ્ર રાજ્યમાં છે. દક્ષિણ ઝોનથી શરૂઆત કરી છે. 7 જિલ્લાના તમામ કર્મચારીઓ આજે આ આંદોલનમાં ઉપસ્થિત. આ અંગે વધુ માહિતી આપતા સુરત જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘના પ્રમુખ અને સદર કાર્યક્રમના દક્ષિણ ઝોનના કન્વીનર એવા કિરીટભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર ગુજરાતમાં કુલ 4 ઝોનમાં આ ધરણા કાર્યક્રમ તારીખ 8 થી 11 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજવામાં આવી રહ્યો છે, જેની શરૂઆત દક્ષિણ ઝોનથી થઈ રહી છે. કાર્યક્રમ દાદા ભગવાન મંદિર ખાતે યોજવામાં આવ્યો છે. અમારી મુખ્ય માંગણી છે કે જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરો. અગાઉ પણ ગુજરાત સરકારે 1/4/5 પહેલાના કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજના આપવાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ કમનસીબે એ જાહેરાતનો અમલ હજુ કર્યો નથી, એટલે અમારે ન છૂટકે આ ધરણાનો કાર્યક્રમ આપવાનો રહ્યો છે.
જો માંગણી ન સ્વીકારે તો જે સરકાર આજે સમગ્ર દેશમાં નંબર 1 બની છે, કર્મચારીઓના પરિશ્રમ થકી બની છે અને અમને આશા અને વિશ્વાસ છે કે કર્મચારીઓની માંગણી આ સરકાર સ્વીકારશે અને જો ન સ્વીકારે તો આવનારા દિવસોમાં આનાથી પણ જલદ કાર્યક્રમો આપીને સરકારશ્રીને જાગૃત કરવાનો અમારો પ્રયત્ન રહેશે. જૂની પેન્શન યોજના પુનઃ લાગુ કરવાની માંગણી સાથે આજરોજ આ ધરણા કાર્યક્રમમાં સુરત, તાપી, નર્મદા, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લામાંથી પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના હોદ્દેદારો સહિત અન્ય કર્મચારી મંડળના હોદ્દેદારો ઉપરાંત મોટી સંખ્યામાં પ્રાથમિક શિક્ષક ભાઈ બહેનો અને કર્મચારીઓ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને આંદોલનનો શંખનાદ ફૂંક્યો હતો. કિરીટભાઈ પટેલ, અરવિંદભાઈ ચૌધરી, સિરાજભાઈ મુલતાની તેમજ કામરેજ તાલુકાની સમગ્ર ટીમ દ્વારા ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આભાર વિધિ સિરાજ મુલતાનીએ આટોપી હતી. કાર્યક્રમનું સંચાલન યાસીન મુલતાનીએ કર્યું હતું. છોટાઉદેપુરના નસવાડી તાલુકાના તણખલા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલ ગેસવાડી ગામ નજીકથી ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લિશ દારૂ ઝડપાયો હતો. ગાંધીનગરની સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલને મળેલી માહિતીના આધારે તણખલાના ગેસવાડી ગામ નજીક રોડ પરથી એક બાઇક પર ઇંગ્લિશ દારૂ લઈને જતા બાઇક સવારને ગાંધીનગર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના પોલીસ સ્ટાફે બાઇક અને દારૂ સાથે કુલ 1,24,420ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપીને નસવાડી પોલીસના હવાલે કર્યો હતો. નસવાડી તાલુકામાંથી અવારનવાર દારૂ ઝડપાય છે. બહારથી પોલીસ આવીને દારૂ પકડે છે. નસવાડી તાલુકામાં ઇંગ્લિશ દારૂનું વેચાણ વધી ગયું છે તેમ લોકમુખે ચર્ચાઈ રહ્યું છે. નસવાડી પોલીસની હદમાં આવેલ ડુંગર વિસ્તારમાં રહેતા બુટલેગરને નસવાડી પોલીસનો સહેજ પણ ડર ન હોય તેમ જણાઈ રહ્યું છે. ખુલ્લેઆમ ઇંગ્લિશ દારૂ બાઇક પર લઈ જવાના બનાવો બની રહ્યા છે. નસવાડી પોલીસ સ્ટાફ બુટલેગરો સામે કડક કાર્યવાહી કરે તેમ નસવાડી ટાઉનમાં લોકોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. અંકલેશ્વર સીએનજી પંપની બહાર એક રિક્ષામાં અચાનક આગ લાગતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. રિક્ષા ચાલકે તાત્કાલિક ડોલ વડે પાણી લાવી આગ ઉપર નાખતા આગ ઓલવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે મોટી ઘટના અટકી હતી. અંકલેશ્વરની વાલિયા ચોકડી નજીક આવેલ સીએનજી પંપ બહાર એક રિક્ષામાં ધુમાડા સાથે અચાનક આગ લાગતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. આ આગ ધીરે ધીરે રિક્ષામાં પ્રસરવા લાગી હતી, જેથી એક સમયે રિક્ષા ચાલક સહિત સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ છવાયો હતો. રિક્ષા ચાલક અને પંપના કર્મીઓએ ડોલ વડે પાણીનો મારો ચલાવી આગ ઉપર કાબૂ મેળવ્યો હતો. જોકે રિક્ષા પંપની બહાર હોવાથી મોટી દુર્ઘટના બનતી અટકી હતી, પરંતુ આગના કારણે રિક્ષા ચાલકને આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. ભારત પેટ્રોલિયમના સૌજન્યથી નબીપુર સાર્વજનિક હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ડ્રાઈવર અને હેલ્પર સ્વાસ્થ્ય કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું. આજરોજ ભરૂચ જિલ્લાના નબીપુર સ્થિત નબીપુર સાર્વજનિક હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ભારત પેટ્રોલિયમના સહયોગથી નેશનલ હાઈવે 48 પર અસુરિયા પાસે આવેલ હોટલ શિવકૃપા ખાતે ડ્રાઈવર અને હેલ્પરોના સ્વાસ્થ્ય ચેકઅપનો કેમ્પ યોજાયો હતો, જેમાં નબીપુર હોસ્પિટલનો સમગ્ર સ્ટાફ હાજર રહ્યો હતો. નબીપુર હોસ્પિટલના ડોક્ટર જિગીસા ચોકસીએ ડ્રાઈવર અને હેલ્પરોના સ્વાસ્થ્યનું નિદાન કરી યોગ્ય દવાઓ અને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આ પ્રસંગે નબીપુર હોસ્પિટલના ઓફિસ સ્ટાફ સહિત ભારત પેટ્રોલિયમના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ કેમ્પનો મોટા પ્રમાણમાં લાભાર્થીઓએ લાભ લીધો હતો. નબીપુર હોસ્પિટલ વતી હોસ્પિટલ ઓફિસ ઇન્ચાર્જ દ્વારા કેમ્પનું આયોજન કરવા બદલ ભારત પેટ્રોલિયમનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ગોવામાં યોજાયેલ યુથ હોસ્ટેલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા તથા સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગોવાના સૌજન્યથી નેશનલ બાઇસિકલ એક્સપિડિશનમાં અંકલેશ્વર સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાંથી સાયકલિસ્ટોએ ભાગ લીધો હતો. ગોવામાં 30 ડિસેમ્બરથી 5મી જાન્યુઆરી દરમિયાન યુથ હોસ્ટેલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા તથા સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગોવાના સૌજન્યથી નેશનલ બાઇસિકલ એક્સપિડિશન યોજાયું હતું, જેમાં સમગ્ર દેશમાંથી સાયકલિસ્ટોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. જેમાં ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વરના સાયકલિસ્ટ નિલેશ ચૌહાણે પણ યુથ હોસ્ટેલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા તથા સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગોવાના નેશનલ બાઇસિકલ એક્સપિડિશનમાં ભાગ લઈ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી હતી. આ અંગે અંકલેશ્વરના સાયકલિસ્ટ નિલેશ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે ગોવાના આ નેશનલ બાઇસિકલ એક્સપિડિશનમાં ભારતના અલગ અલગ રાજ્યમાંથી સાયકલિસ્ટો આવ્યા હતા. તેમની સાથે સાયકલિંગ કરવાનો યાદગાર અનુભવ મળ્યો હતો. આ સાયકલિંગ ઇવેન્ટમાં ગોવાના મુખ્ય દરિયા કિનારે આવેલા બીચો તથા દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારોમાં અને ગાઢ જંગલ વિસ્તારમાં સાયકલિંગ કરવાનો રોમાંચક અનુભવ મળે છે. આ નેશનલ બાઇસિકલ એક્સપિડિશન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરનાર સાયકલિસ્ટને યુથ હોસ્ટેલ ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી પ્રોત્સાહિત કરવા સર્ટિફિકેટ પણ આપવામાં આવ્યું હતું. આ લોકોએ 7 જાન્યુઆરી 2024ના દિવસે આઈ હેલ્પ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ગોવા ખાતે યોજાયેલ મેરેથોન દોડમાં પણ ભાગ લઈને રનિંગ મેડલ તથા સર્ટિફિકેટ મેળવ્યું હતું. અંકલેશ્વર નવાદીવા ગામ ખાતે જાહેરમાં જુગાર રમતા 3 ઝડપાઈ જવા પામ્યા હતા. પોલીસે દાવ પર લાગેલા અને અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપિયા 18,120 અને મોબાઈલ મળી 31,120 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
અંકલેશ્વર શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ મથકના પીઆઈ એચ.બી. ગોહિલની ટીમ અંકલેશ્વરના નવા દીવા ગામ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. તે દરમિયાન માહિતીના આધારે સ્કૂલ ફળિયામાં પંચાયત સામે જાહેરમાં જુગાર રમતા વિશાલ ઉર્ફે મંછો વસાવા, જયેશ ઉર્ફે જયલો વસાવા, કિશન ઉર્ફે ગોટી વસાવાને રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે તેમની અંગ ઝડપી અને દાવ પર લાગેલા રોકડા રૂપિયા મળી કુલ 18,120 રૂપિયા રોકડા તેમજ 3 મોબાઈલ કિંમત રૂપિયા 13,000 મળી કુલ 31,120 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. તમામ જુગારીઓની ધરપકડ કરી જેલ ભેગા કર્યા હતા. અંતમાં મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને રાજપીપળા જીતનગર જેલ ખાતે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાની મુલાકાત લીધી. ઉત્તરાયણ પર્વમાં જંબુસરના પતંગોની માંગ, કાગળ કામડીના ભાવ વધારાને લઈ પતંગના ભાવમાં વધારો. માંડવા ટોલ પ્લાઝા પર અંધારપટ, ઝઘડિયા તાલુકા કોંગ્રેસનો ગેરજવાબદાર વહીવટનો આક્ષેપ. આજના સિટી ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત થયા. નવીન સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.